Morning student. Today topic is central government. Unit 2. It is a 10th subject. Okay. Next civics. First you will see the president. Next vice president and prime minister. Next you will see about the parliament. Okay. There are the two houses are there, Rajya Sabha and Lok Sabha. In this section you will see about the Rajya Sabha. Okay. First topic we will study about the Parliament of India. What is Parliament? The Parliament is a legislative organ of a union government. Okay, it is an organ of union government. In Article 79 to 122 in Part 5 of a Constitution, it deals with the many of organs, organization, compensation, duration, officers, producers, privileges, uh, powers, and so on the parliament. This session deals with the article 79 to 122 part 5. It is a constitution of parliament. Okay. Next one is the Parliament of India consists of three parts. There are the president, Rajya Sabha, and Lok Sabha. Okay. The Rajya Sabha is a council of the state. Next one is Lok Sabha. Lok Sabha is the house of a people. Next one, the Rajya Sabha is a upper house. It is a upper house. Next one, Lok Sabha is a lower house. Okay. In these terms as a bicameral legislature. Okay. The legislature assembly is called as a Vidhan Sabha. Next one, legislation council is called as a Vidhan Parishad. Vidhan Sabha is the lower house. Next, Vidhan Parishad is the upper house. In India, followed by the bicameral legislature in the assembly, in the central and state assembly. Okay. No union in the state of a legislation in the organization. Okay. Unicameral system is only in the legislation assembly. Next, bicameral is a both section, legislation assembly and legislation council. These are both in the India is followed by the bicameral system. Okay. Next we'll see about the Rajya Sabha. Okay. The council of a state, the Rajya Sabha consists of 250 members of whom 238 represent in the state and union territory. It is elected in the indirect election. Okay. The 250 members 238 representatives வந்து பார்த்தோன்னாக்கா ராஜ்யசபாவில் எலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அது இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் மூலயமா. ஓகே. The next the 12 nominated members should be chosen by the president from the among the person have a special knowledge. ஸ்பெஷல் நாலேஜ் இருக்கிறவங்கள தான் வந்து 12 மெம்பர்ஸை செலக்ட் பண்ணுறாங்க. ஆர் பர்டிகுலர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் த ஃபீல்டு. அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பர்டிகுலர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுனாலும் அவங்கள செலக்ட் பண்ணுறாங்க 12 நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸாக. அதில் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா ஆஃப் லிட்ரேச்சர், நெக்ஸ்ட்டு சயின்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ், ஆர்ட்ஸு, சோஷியல் சர்வீசஸ், திஸ் இஸ் த எக்ஸ்ட்ரா இன் த ஸ்பெஷல் நாலேஜ். இதில் இருக்கிறவங்கள, அதாவது ஸ்பெஷல் நாலேஜ் இதில் இருக்கிறவங்கள தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு லிட்ரேச்சர், சயின்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸு, ஆர்ட்ஸு, சோஷியல் சர்வீஸ் இதில் இருக்கிறவங்கள தான் வந்து 12 மெம்பர்ஸ் வந்து நாமினேட் பண்ணுறாங்க ஃபார் ராஜ்யசபாவில். ஓகே. Next topic is qualification of a member in Rajya Sabha. A person seeking a membership of a Rajya Sabha must possess the following qualification. Okay. He should be a citizen of India.
இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹீ ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் 30 years ஆஃப் ஏஜ். அவங்க 30 yearsக்கு கம்மியானவங்களாக இருக்கக்கூடாது. ஹீ ஷுட் நாட் ஹோல்ட் எனி ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்டர் த கவர்மெண்ட். அண்டர் எனி எந்த கவர்மெண்ட்லேயும் வந்து வேலை செய்கிறவராக இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி அவங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து சேல்ரி வாங்குறவங்களாக இருக்கக்கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன்று ஹீ ஷுட் பி பர்சன் வித் சவுண்ட் மைண்ட். சவுண்ட் மைண்ட் மீன்ஸ் சிந்தனையாற்றல் உள்ளவங்களாக இருக்கணும். அவங்க வந்து சிந்தனை உள்ள அதிகமான சிந்திக்கிறவங்களாக இருக்கணும். ஓகே, அண்ட் மானிட்டரிலி ஸ்லோவர்ட். ஓகே, he should have such other qualification as many of approved by the parliament for the reasons from time to time. அவங்களுக்கு என்ன எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். குவாலிஃபிகேஷன் வந்து அப்ரூவ் பண்ணணும் எங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில். ஓகே, அவங்க என்ன குவாலிஃபிகேஷன் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த குவாலிஃபிகேஷன் பார்லிமெண்ட்டில் சப்மிட் பண்ணணும். ஹீ ஷுட் நாட் பி மெம்பர் ஆஃப் லோக்சபா. அதாவது ராஜ்யசபாவில் மெம்பராக இருக்கிறவங்க லோக்சபாவில் மெம்பராக இருக்கக்கூடாது. அதுவே லோக்சபாவில் மெம்பராக இருக்கிறவங்க ராஜ்யசபாவில் மெம்பராக இருக்கக்கூடாது. இதான் வந்து ரூல். ஓகே, ஹீ ஷுட் நாட் மெம்பர் ஆஃப் லோக்சபா. அப்போ இதெல்லாம் ராஜ்யசபாவில் படிக்கக்குள்ள அதனால் லோக்சபாவில் மெம்பராக இருக்கக்கூடாது சொல்கிறாங்க. ஆர் எனி அதர் லெஜிஸ்லேச்சர் அசம்பிளியில் அவங்க வேறு எதுலேயும் இருக்கக்கூடாது. அப்போ ராஜ்யசபானா ராஜ்யசபா ஒன்லி. ஓகே, அதில் மட்டும்தான் அவங்க இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. Next one is terms of houses in Rajya Sabha. The Rajya Sabha is a permanent house. Okay, and it cannot be dissolved. It is a permanent and it cannot be dissolved. In the Rajya Sabha, the member of Rajya Sabha are elected in the terms of 6 years. Only 6 years in a Rajya Sabha members in a Rajya Sabha. Next one is 1/3 of members of Rajya Sabha. மூணுல ஒரு பங்கு. ஓகே, 1/3 of member of Rajya Sabha retired every 2 years. அதாவது 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரிட்டையர் ஆகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா, 1/3 of members. And new members are elected to fill the seats vacanted. என்ன சீட்ஸ் இருக்கோ அந்த சீட்டை நியூ மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள எலெக்ட் பண்ணி ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாங்க ராஜ்யசபாவில். ஓகே, த வைஸ் பிரசிடெண்ட் இஸ் இந்தியா எக்ஸ் ஆஃபீஸியோ chairperson of Rajya Sabha. It's a ex-officio chairperson means a controller of a meeting. யார் வந்து இப்போ அந்த மீட்டிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் chairperson சொல்லுவோம். வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் a chairperson of a Rajya Sabha. The deputy chairperson. Deputy means the second most important person, which means துணையாக இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு தான். The second most important person, the deputy chairperson of Rajya Sabha is elected by the member of a Rajya Sabha. ஓகே, ராஜ்யசபா மெம்பரை வந்து யார் வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ராஜ்யசபா டெப்யூட்டி சேர்மனை யார் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க பார்த்தோன்னா ராஜ்யசபாவில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் தான் வந்து எலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இட் இஸ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ராஜ்யசபா houses. What is a parliament election? The member of a Rajya Sabha are elected by the elected member of a state legislature assembly. The MLAs இருக்காங்க இல்லையா அவங்க மூலியமாக தான் வந்து பார்த்தோன்னா ராஜ்யசபாவுக்கு எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் எலெக்ஷன் எடுத்து நடக்கும். அவங்க தான் ஓட் போடுவாங்க. ஓகே, சாதாரண மக்கள் வந்து ராஜ்யசபா மெம்பருக்கு வந்து ஓட் போட மாட்டாங்க. நம்மளால் எலெக்ட் பண்ணி வந்தவங்க இல்லையா எம்எல்ஏஸ் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அசம்பிளியில் அவங்க தான் வந்து ஓட் வந்து போடுவாங்க. ஓகே, இன் அக்கார்டிங் வித் த சிஸ்டம் ஆஃப் proportional representation by the means of a single transfer vote. Proportional representation means as a system that give each political parties is and the election and the number of representation in a
parliament in the direct relation to the number of votes in the candidates is received. இதில் பார்த்தோன்னாக்கா எவ்வளோ ஓட்ஸு வாங்கியிருக்கிறாங்களோ தேர்தலில் நிற்கிறாங்க இல்லையா, எலெக்ஷனில் நிற்கக்குள்ள ஒவ்வொரு கட்சியிலேருந்தும் ஓகே அந்த கட்சியிலேருந்து எவ்வளோ வந்து ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் வந்து பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன், அதாவது ராஜ்யசபா எலெக்ஷனில் நிற்பாங்க. அப்புறம் அவங்க அதில் வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் இருக்கிறவங்க தான் வந்து அவங்கள ஓட் போட்டு செலக்ட் பண்ணுவாங்க. இது என்ன ஓட் பண்ணுன்னு பார்த்தோம்னாக்கா இட்ஸ் அ சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஓட். ஓகே, இட் மீன்ஸ் சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஓட். திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் அ எலெக்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் அ இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன். இட் இஸ் அ இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன். நேரடியாக வந்து ராஜ்யசபாவில் இருக்கிற மெம்பரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கலை, இன்டைரக்டாக தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க. ஓகே, இட் இஸ் அ இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் as there is no elected by the people directly. இதில் வந்து பீப்புள் வந்து டைரெக்டாக வந்து தேர்ந்தெடுக்க மாட்டாங்க ராஜ்யசபாவில் எலெக்ஷனில். அதில் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் இருக்கிறவங்க தான் வந்து ஓட் போட்டுவாங்க ராஜ்யசபா மெம்பருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் அ எலெக்ஷன் இன் ராஜ்யசபா. Next subtopic is functions of Rajya Sabha. Any bills expect the money bills need to approved in the Rajya Sabha to get passes. அதாவது ராஜ்யசபாவில் இருக்கக்கூடிய பில்ஸ், எனி மணி பில்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு, அப்ரூவ்டு வராமல் நின்றுடுச்சுனாக்கா, பாஸ் ஆகாமல் நின்றுடுச்சுனாக்கா, இஃப் த பில்ஸ் கெட் ஸ்டக் அந்த மோர் தென் த 6 month, அதாவது ஒரு 6 மாதத்துக்கு அப்படியே நின்றுடுச்சு, மணி பில் எதுவும் பாஸ் ஆகலை ராஜ்யசபாலேருந்து, அந்த டைமில் வந்து பிரசிடெண்ட் வந்து டேக் ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க. அடுத்தது அவங்க சொல்யூஷனை கொண்டு வராங்க. த பிரசிடெண்ட் கால் ஃபார் த ஜாயிண்ட் செஷன் ஆஃப் போத் ஹவுசஸ் என்னக்குள்ள ராஜ்யசபா அண்ட் லோக்சபா டு ரீசால்வ் த டெட்லாக்ஸ். ஓகேவா, ரீசால்வ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோன்னாக்கா இட் ஹேஸ் அ சேம் பவர் ஆஸ் லோக்சபா ஃபார் பாசிங் எனி பில் ஃபார் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட். ஸோ அதே மாதிரி பவர் தான் அதிலே பார்த்தோன்னாக்கா ராஜ்யசபாவுக்கு பில் பாஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதே பவர், சேம் பவர் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா லோக்சபாலேயும் பாஸ் பண்ணுறாங்க. எந்த பில்லாக இருந்தாலும் ஸ்டக் ஆகிடுச்சுனாக்கா பிரசிடெண்ட்டுக்கு கொண்டு போவாங்க, அவங்க வந்து சால்வ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதுதான் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பார்த்தோன்னாக்கா சேம் ப்ராசஸ் தான் வந்து லோக்சபாலையும் நடக்குது. நெக்ஸ்ட்டு த மெம்பர் ஆஃப் ராஜ்யசபா have a elected power of a section of a president, vice president together within the member of a Lok Sabha and all the state legislative assemblies they elected the president and vice president. அதாவது பிரசிடெண்ட் அண்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டை ராஜ்யசபா மெம்பர், நெக்ஸ்ட்டு லோக்சபா மெம்பர்ஸு, ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ், இதில் 3த்தில் இருக்கிறவங்களும் தான் பிரசிடெண்ட் அண்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து எலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, த மெம்பர் ஆஃப் அ ராஜ்யசபா ஹாவ் அ எலெக்டட் பவர், அவங்களுக்கு தான் அதிகமான எலெக்டட் பவர்னுட்டு இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் it has a power in impeachment. Impeachment means complaint. It's a procedure of a president and judges of a Supreme Court and High Court. The Rajya Sabha had a power. அவங்க கையில் பவர் இருக்குன்னக்குள்ள எனி கம்ப்ளைண்ட் எந்த ப்ரொசீஜர், ஏன்னா எனி ஜஸ்டிஸ், பிரசிடெண்ட், சுப்ரீம் கோர்ட், ஹை கோர்ட் மேலே கம்ப்ளைண்ட் இருந்ததுன்னா அவங்க ப்ரொசீட் பண்ணதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ராஜ்யசபா ஹஸ் எ பவர் ஆஃப் மேக் ஸ்டேட் லிஸ்ட் சப்ஜெக்ட் இன்டு தி நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து பேசுகிறதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குது, அதாவது ராஜ்யசபாவில் பேசுகிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு இஃப் 2/3 of majority of members of ராஜ்யசபா pass a resolution to support it. அதில் பாஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, 2/3 மெஜாரிட்டி இருந்தாலே போதும், எந்த ஒரு இதையும் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும், அதாவது எந்த ஒரு ரூல்ஸையும் வந்து அவங்களால பாஸ் பண்ண முடியும். ராஜ்யசபாவில் ராஜ்யசபா கேன் பி ஆல்சோ கிரியேட்டட் அண்ட் அபாலிஷ்
அண்ட் ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ். ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் எந்த சர்வீசஸ் வேணால் க்ரியேட் பண்ண முடியும், அபாலிஷும் பண்ண முடியும். இது உரிமை பார்த்தோன்னாக்கா ராஜ்யசபாவுக்கு தான் மட்டும்தான் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா இஃப் மெஜாரிட்டி ஆஃப் அ மெம்பர் 2/3 ஆஃப் அ டோட்டல் மெம்பர் ஆஃப் சப்போர்ட் இட். இதுக்கு வந்து 3/2 பங்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களா இருந்தாக்க ஒரு ரூலை வந்து க்ரியேட் பண்ணவும் முடியும், அபாலிஷ் பண்ணவும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் திஸ்.